क्योंकि आप सब एकदम नजदीक बैठो ना तो वो निकल जाएगा बाहर, अगर इनकेस कुछ है तो बाद में पॉकेट में नहीं चला। साइड में ही रखो, बॉडी के पास किस में रखो, बैक से इयरिंग्स वैसे इयरिंग्स भी निकालो, इयरिंग्स इयरिंग्स कर लेते हैं। നിങ്ങൾ ബോഡിയിലിരിക്കുന്ന എല്ലാ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ ഇട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനിപ്പോൾ റിലീസ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുക. ബോഡിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഹോൾഡുകൾ, എന്തെങ്കിലും ചരടുകൾ കെട്ട്, ഗോൾഡ് എന്തെങ്കിലും ധരിക്കുക, അതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഊരി വെക്കുക, ഊരി ഓരത്ത് വെക്കുക. കയ്യിൽ റിങ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, കാതിൽ ഇത് കമ്മലുകൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ മുടി ബാൻഡ് വെച്ച് കെട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുടിയൊക്കെ അഴിച്ചിടുക. അങ്ങനെ ഇരിക്കുക നിങ്ങൾ. ഓക്കെ. अगर मेरी आवाज किसी को नहीं आ रही तो ज्वाइन कर लो। जून पे मेरा आवाज नहीं आएगा, जून पे ज्वाइन कर सकते। ग्रुप में बताया, अगर आवाज नहीं आ रहा है तो गाना बदलते बताओ।
നിങ്ങൾക്ക് സൗണ്ട് ക്ലിയർ അല്ല കേൾക്കണേ, നിങ്ങൾ ഇയർഫോൺ വെച്ചിട്ട് ഇത് കേൾക്കുക. ഇയർഫോൺ വെച്ച് വളരെ സൈലന്റ് ആയിട്ട് ഇരുന്ന് മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യുക. ദിവസവും ഈ കാളസർപ്പ ദോഷത്തിന്റെ മെഡിറ്റേഷൻ എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ആ ദോഷമുള്ളവരൊക്കെ ചെയ്യുക. കുട്ടികളെ കൊണ്ടും നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ചെയ്യിപ്പിക്കുക. അത് ഡെയിലി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നല്ലതാണ്. जिनके बैकग्राउंड में जैसे टेंशन रहते ना टेक्स्ट वाले नारायण मंदिर वगैरह में स्टेप्स रहते ना, वैसा बहुत बड़ा मंदिर जैसा उनके सामने एक तोप है, जिसके मंदिर नहीं है वो दूसरा दिन है कुछ चर्च जैसा हो सकता है, उसके ऊपर वो चावल तो बहुत अलग अलग वर्सेस कनेक्ट हो रहे हैं। एक मास्टर से है जो घोड़े पर है, बैचलर्स घोड़े पर यार इसलिए जो यूट्यूब पे ज्वाइन करो, मेरा आवाज नहीं आ रहा है। Anyone who will anyone who will yeah. Simple anyone who will yeah. Anyone who will simple is enough. Put it now this ಹಿಂದಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರುತ್ತಪ್ಪ? ಹಿಂದಿ ಗೊತ್ತು ಹಿಂದಿ ಗೊತ್ತು ನೀವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. पैरों से धीरे धीरे सर्कल बनता जा रहा है। पैरों को राइट कमर की तरफ बढ़ने लगे। पैरों से धीरे धीरे सर्कल बनता जा रहा है। पैरों को एकदम रिलैक्स रखना, एकदम रिलैक्स। पैरों को एकदम रिलैक्स रखना। ಹಿಂದಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರುತ್ತಪ್ಪ? ಹಿಂದಿ ಗೊತ್ತು ಹಿಂದಿ ಗೊತ್ತು ನೀವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. राइट कमर की तरफ बढ़ने लगे। पैरों से धीरे धीरे सर्कल बनता जा रहा है। पैरों को एकदम रिलैक्स रखना, एकदम रिलैक्स। पैरों को एकदम रिलैक्स रखना। पैरों को से धीरे धीरे सर्कल बनता जा रहा है। पैरों से धीरे धीरे सर्कल बनता जा रहा है। पैरों को एकदम रिलैक्स रखना, एकदम रिलैक्स।
കാലുകളുടെ അവിടെ സർക്കിൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാലുകൾ വളരെ റിലാക്സ് ആയിട്ട് വെക്കുക. पैरों को एकदम रिलैक्स रखेंगे। റിലാക്സ് ആക്കി വെക്കുക കാല്. കാലുകൾ റിലാക്സ് ആക്കി വെക്കുക. Exhale through mouth. Relax. ഇൻഹേൽ ചെയ്യുക, ശ്വാസം Relax. എക്സേൽ ചെയ്യുക, റിലാക്സ് ചെയ്യുക. धीरे धीरे स्पाइन को स्ट्रेट रखो വളരെ പതുക്കെ നട്ടെല്ല് സ്ട്രെയിറ്റ് और ആയിട്ട് വെക്കുക. हाथों को नीचे ऊपर रखना है। नी को स्ट्रेट रखो और हाथों को नीचे ऊपर रखना है। नी को होल्ड करना है जैसे टेलबोन से शिखा की तरफ सांस लेना है। മുട്ടുകൾ മടക്കി കാലുകൾ വെക്കണം. आपने कभी ടിൽബോണിൽ നിന്ന് ശിഖ വരെ ശ്രദ്ധിക്കുക. स्नेक को मारा हुआ है जैसे उसके दांतों से विष। आपने कभी स्नेक को मारा हुआ है നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും जैसे उसके दांतों से विष निकाल रहे हैं। നാഗങ്ങളെ കൊന്നിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പല്ലുകളിൽ നിന്ന് വിഷം എടുത്തിട്ടുണ്ടോ? गरम किया है वो जो स्नेक को स्नेक के दांत निकालने के लिए നാഗങ്ങളുടെ പല്ലെടുത്തുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് വിഷത്തെ എടുത്തിട്ടുണ്ടോ? चिमटी जैसा ना गरम किया है അവരുടെ इसको തൊലി निकाला जा रहा है। वो അവരുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് തൊലി ഉരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവരെ ചുടുവെള്ളം മേലെ ഒഴിക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉപദ്രവിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത് पूरा स्पाइन से ब्रेन से बाहर आ रहा है। आपको सर में दर्द हो सकता है इसको निकाला जा रहा है। वो पूरा स्पाइन से ब्रेन से बाहर आ चिमटी जैसा ना गरम किया है इसको निकाला जा रहा है। वो पूरा स्पाइन से ब्रेन से बाहर അവരുടെ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ള അവരുടെ ചിമ്ടി പോലെ ശരീരത്തിലുള്ളതിനെ അവരെടുത്ത് മാറ്റുകയാണ്. आ रहा है। आपको सर में दर्द हो सकता है हल्का നിങ്ങൾക്ക് അത് ചെയ്യുമ്പോൾ തലവേദന വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. बड़ा है तो जिससे है जिनके बैकग्राउंड में जैसे टेंशन रहते ना टेक्स्ट वाले नारायण मंदिर वगैरह में स्टेप्स रहते ना वैसा बहुत बड़ा मंदिर जैसा उनके सामने एक तोप है जिसके मंदिर नहीं है वो दूसरा है कुछ चर्च जैसा मंदिर जैसा नारायण मंदिर वगैरह में स्टेप्स रहते ना वैसा बहुत बड़ा मंदिर जैसा उनके सामने एक तोप नारायण मंदिर वगैरह में स्टेप्स रहते ना वैसा बहुत बड़ा मंदिर जैसा उनके सामने एक तोप है जिसके मंदिर नहीं है वो दूसरा है कुछ चर्च जैसा हो सकता है उसके ऊपर वो चावल बहुत अलग अलग मास्टर्स के ढूंढ रहे हैं। एक मास्टर से है जो बूढ़े पर है बैचलर मास्टर ready to relax the property इसलिए जो ज्वाइन कर तो यूट्यूब पे ज्वाइन करो मेरा आवाज नहीं आ रहा है anyone who will anyone who will say
स्ट्रेट रखो और हाथों को नी के ऊपर रखना है, नी को होल्ड कर रहे हैं जैसे। കൈകള് കാലിന്റെ മുട്ടുമേലെ വെക്കുക, കാല് ഫോൾഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വെക്കുക. टेलबोन से शिखा की तरफ सांस लेना है। ടെയിൽബോണിൽ നിന്ന് ശിഖ വരെ ശ്വാസത്തിലെടുക്കുക. आपने कभी स्नेक को मारा हुआ है, जैसे उसके दांतों से विष निकाल रहे हैं, गरम किया है वो जो स्नेक को, स्नेक के दांत निकालने के लिए कुछ चिमटी जैसा ना गरम किया है, इसको निकाला जा रहा है। वो पूरा स्पाइन से, ब्रेन से बाहर आ रहा है। आपको सर में दर्द हो सकता है हल्का हल्का, माफी मांगते जाना है स्नेक से। एंड पूरा स्पाइन में शिखा की तरफ ध्यान देना, നട്ടലിലോട്ട് शिखा की तरफ ശിഖ വരയ്ക്കുന്ന നട്ടലിലൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക. पूरा शिखा से ब्रह्मरंध्र की तरफ ശിഖയിൽ നിന്ന് ഭ്രമരന്ധ്രയ്ക്ക് ശ്രദ്ധ. Didi, unmute please, Didi. ब्रह्मरंध्र की तरफ, जिसमें को बहुत के साथ फैला हुआ है, वो सारे दोष निकल गए हैं। के साथ फैला हुआ है, वो सारे दोष निकल गए हैं। जिन्होंने उसके दांत निकल गए, जो जैसा है उसको एक्सेप्ट नहीं किया, वो एक करियर को निकाला जा रहा है। दांतों की तरफ करेंगे, पीछे के दांतों की तरफ, दोनों की तरफ, बाकी नाम है अंदर 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 बाकी नाम की तरह है। दांत निकाले ना इसमें, इसके बाद इसको इसे अभास करके छोड़ दिया। ആ നാഗങ്ങളുടെ പല്ലെടുത്തുകൊണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങളായിട്ടൂടെ പറഞ്ഞു വിട്ടു. उसको जिससे उसके दुश्मनों से बचना था, वो कुछ नहीं कर पा रहा है। पूरा दुश्मनों ने उसको होल्ड करके रखा है അപ്പൊ അവരുടെ और स्नेक स्टार्ट दे रहा है। നിങ്ങൾ ആ നാഗത്തിന്റെ പല്ലുകളിൽ നിന്ന് വിഷത്തിനെടുത്ത് പല്ല് പറിച്ചെടുത്തിട്ട് നാഗത്തിനെ പറഞ്ഞു വിട്ടു. അപ്പോൾ നാഗത്തിന് വന്ന് അവരുടെ ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ആ ഒരു ഉപായമായിരുന്നു നിങ്ങൾ എടുത്തു വിട്ടത്. അതുകൊണ്ട് ऐसे ही संकट आएंगे, ऐसे ही दुश्मनों के द्वारा पकड़े जाओगे और तुमको कोई रास्ता नहीं मिलेगा। तब तुमको समझ में आएगा कि मैंने क्या അവർക്ക് ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേറെ മാർഗങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അവരുടെ വഴി നിങ്ങൾ അടച്ചു. करता है। मैं अपना नहीं ऐसे गलती से भी या जानबूझकर, या आपका प्रोफेशन था, कुछ भी किसी भी वजह से
स्नेक को गलती से भी या जानबूझकर या आपका प्रोफेशन था, कुछ भी किसी भी वजह से स्नेक को तकलीफ दी है, प्लीज उसको माफी मांगती। നിങ്ങൾ തെറ്റായിട്ടും കൂടി അങ്ങനെ ആ ഒരു നാഗത്തിന് അത് ചെയ്തത് കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പൊസിഷനെ അത് ബാധിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മാപ്പ് ചോദിക്കുക അതിനു വേണ്ടി. നിങ്ങളുടെ माफी मांगना है। നിങ്ങളുടെ ജോലിയുടെ നിങ്ങളുടെ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ എടുത്തു മാറ്റുകയാണ്. वो बहुत शांति से വളരെ ശാന്തിയോടുകൂടി നിങ്ങൾ മാപ്പ് ചോദിക്കുക. उसके सामने बैठकर मैंने वो पूरी हो गई एंसेस्टर्स के द्वारा किसी भी जन्म में ആൻസിസ്റ്റേഴ്സ് മുഖാന്തരം ഏതെങ്കിലും പൂർവികൻ മുഖാന്തരം ഏതെങ്കിലും ജന്മത്തിലെ किसी भी वजह से आपको ഏതെങ്കിലും तकलीफ കാരണത്തിൽ आएगी, उसको माफ करना, उसको भी माफ करना है। അവർക്ക് കൂടി നിങ്ങൾ മാപ്പ് ചോദിക്കണം. उस जीवन को, उस एंसेस्टर्स को भी माफ करना है। ആ പൂർവികൻ और इस जन्म में हमसे कुछ गलती हो गई, हमारे इस जन्म के पेरेंट्स, इस जन्म के एंसेस्टर ആ ആൻസിസ്റ്റേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടും കൂടി നമ്മൾ മാപ്പ് ചോദിക്കണം. को, उस एंसेस्टर्स को भी माफ करना है। और इस जन्म में हमसे कुछ गलती हो गई, हमारे इस जन्म के पेरेंट्स, इस जन्म के एंसेस्टर्स हैं, उनको भी ഈ ജന്മത്തിലും എന്തെങ്കിലും അതുപോലെ നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് തെറ്റ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലും നമ്മൾ മാപ്പ് ചോദിക്കണം. माफ करना है। और हम सबकी तरफ से स्नेक को भी माफी मांगनी है। ഈ എല്ലാവരുടെ സൈഡിൽ നിന്നും നമ്മൾ നാഗങ്ങളോട് മാപ്പ് ചോദിക്കണം. നമ്മുടെ പൂർവികന്മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും ഈ ജന്മത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ തരത്തിലും നമ്മൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് അത് ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മൾ മാപ്പ് ചോദിക്കണം. आपके नाम पे जाना है। आपके आजू बाजू में कहीं पर भी उन शिव का, स्नेक का, स्पेशली स्नेक का मंदिर है, अगर नहीं है तो शिव का स्नेक നിങ്ങൾ का मंदिर है, वहां पर जाकर कुछ मीठा जैसे शुगर, कुछ धागे हैं जैसे व्हाइट कलर के धागे रहते हैं ना, जिस നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ പരിസരത്ത് എവിടെയെങ്കിലും അമ്പലങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ശിവന്റെ അമ്പലം അല്ലെങ്കിൽ നാഗത്തിന് സ്പെഷ്യലായിട്ട് നാഗത്തിന്റെ അമ്പലം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ അവിടെ ഷുഗർ അതുപോലെ നൂല് നൂല് इसमें बंडल्स बंडल्स बने हुए होते हैं, उसको हल्दी कुमकुम लगा के वहां पे जाके ഒരു ബണ്ടിൽ നൂല് ഹൽദിയും കുങ്കുമവും തേച്ചിട്ട് അവിടെ പോയിട്ട് अर्पण करके आना है। അവിടെ അർപ്പണം ചെയ്യണം. അവിടെ അർപ്പിച്ചിട്ട് വരിക.
जैसे यज्ञ पवित्र को ना ब्राह्मण्स गले में डाल दे उस तरह का बंडल्स रहते हैं उसके। ഈ ബ്രാഹ്മിൻസ് കഴുത്തിലിടുന്ന പൂണൂല് പോലത്തെ നൂല് കണ്ടിട്ടില്ലേ? അങ്ങനത്തെ നൂല്, ആ നൂലാണ് നിങ്ങൾ ബണ്ടിലായിട്ട് വാങ്ങേണ്ടത്. वो वहां पे जाके अर्पण करना है। दिया कुछ मीठा, व्हाइट कलर का कुछ भी मीठा जैसे दूध से बना हुआ रहना है। അതിന്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ വൈറ്റ് കളറിലുള്ള എന്തെങ്കിലും മീട്ട എന്നുവെച്ചാൽ പായസമായിട്ടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി അതും കൂടെ കൊണ്ടുപോകണം അതിന്റെ. या शुगर भी रख सकते हैं। അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചസാര കൂടി വെക്കാം. व्हाइट कलर का कपड़ा जैसे റെഡ് കളറിലെ തുണി, उनको अर्पण कर रहे, स्नेक को अर्पण कर रहे, छोटा भी कपड़ा है तो चलेगा। റെഡ് കളറിലൊരു തുണിയും കൂടി അതിൽ വെക്കുക. ഒരു പീസ്, ചെറിയ പീസ് തുണി മതി. എന്നിട്ട് നാഗത്തിനെ അവിടെ അർപ്പിക്കാൻ പറയാം. 5 by 5 का ये रहता है ना सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर टू 5 by 5 സെന്റിമീറ്ററിലുള്ള ഒരു തുണി പീസായാലും മതി. കോടി തുണിയാവണം കേട്ടോ അത് അർപ്പിക്കാം. 5 सेंटीमीटर ऐसा छोटा सा कपड़ा भी दिए तो चलेगा, जिसके ऊपर हल्दी लगानी है, कपड़े के ऊपर हल्दी लगानी है। തുണീന്റെ മുകളിൽ, റെഡ് കളർ തുണീന്റെ മുകളിൽ മഞ്ഞൾ തേക്കണം. कुमकुम रखना है, उसके ऊपर थोड़ा सा दूध का डॉट रखना है जैसे, और वो वहीं पे स्नेक को जैसे कुमकुम रखना है, उसके ऊपर थोड़ा सा दूध का डॉट रखना है जैसे, और वो वहीं पे स्नेक को जैसे ना ऐसे ऐसे जाके पूजा करना है, जैसे वो स्नेक के सिर के ऊपर रख के उनको मान सम्मान कर रहे हो, जैसे उनके लिए कुछ गिफ्ट दे रहे हैं, जैसे ऐसा करते हैं ना उस तरह से। ആ ഒരു കോടി തുണീന്റെ പീസിൽ, റെഡ് കളർ തുണീന്റെ പീസിന് മഞ്ഞളും കുങ്കുമവും വെച്ച് അതിന്റെ മുകളിൽ പാലിന്റെ ഓരോ ഡോട്ട് കൂടി വെച്ചിട്ട് നാഗത്തിന്റെ തലയിൽ വെച്ചിട്ട് അതിനെ അവർക്ക് സമ്മാനമായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുക, ഗിഫ്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കണ പോലെ തലയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അവരെ അർപ്പിക്കുക. അവർക്ക് അങ്ങനെയാണ് അത് അർപ്പിക്കേണ്ടത്. വെച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് ആരതി ചെയ്യാം. और इमेजिन करते हुए कि स्नेक सामने है, दूध से नहलाना है, पानी से नहलाना है, फिर दूध से नहलाना है, फिर पानी से नहलाना है, ऐसे 3 बार करना है। पहले दूध അப்புறம் നിങ്ങൾ സങ്കല്പിക്കുക, പാല് കൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്യുക, പിന്നെ വെള്ളം കൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്യുക, തിരിച്ചും പാല് കൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്യുക, പിന്നെയും വെള്ളം കൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്യുക. അങ്ങനെ 3 പ്രാവശ്യം ചെയ്യണത്. डालना है, पानी डालना है, फिर दूध डालना है, फिर पानी डालना है, ऐसे। ये क्यों बोला जा रहा है कि मैं मेरे पीछे के 3 पीढ़ी में 3 बार क्यों डालना है? पीछे के 3 पीढ़ी में किसी ने भी कुछ किया होगा। 3 പ്രാവശ്യം എന്തിനാ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ 3 ജന്മത്തിൽ ആരെങ്കിലും, പൂർവികന്മാർ ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെയുള്ള കർമ്മം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ आपके दांतों से या आपको मार दिया है, स्किन निकाला है, टुकड़े किए हैं, किसी भी ആരെങ്കിലും പാമ്പിനെ അടിച്ചു കൊല്ലുക, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പല്ല് ഊരിയെടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നാഗങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ तरह से, तो मैं माफी मांग रही हूँ ऐसा बोलते हुए वो 3 बार उसके ऊपर ഞാൻ മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് 3 പ്രാവശ്യം दूध चढ़ाना है। उसके പാല് കൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്യണത്. बाद इनके सामने कुछ फ्रूट्स रखे हैं, दूध रखा है, स्वीट कुछ भी रखा हुआ है, ऐसा डाल के वो धागा रख के അഭിഷേകം കഴിഞ്ഞിട്ട് നാഗത്തിന് മുമ്പിൽ നമ്മൾ സ്വീറ്റ് വെച്ച് പിന്നെ ധാഗ എടുത്ത് വെച്ച് कपड़ा उनके ऊपर रखा हुआ है, ऐसा इमेजिन करके ആ തുണി കപ്പട വന്ന് അവരുടെ സിർപ്പർ തലയില് നെറുകയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് पूरा साष्टांग दंडवत रहता है ना, पूरा बॉडी को उनके सामने रख के माफी मांग അവര് നമ്മുടെ മുഴുവൻ ശരീരവും അവിടെ തല കുനിച്ചുകൊണ്ടോ, സാഷ്ടാംഗം നമസ്കരിക്കുക എന്ന് പറയില്ല, അതുകൊണ്ട് തല അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവരോട് മാപ്പ് ചോദിക്കുക. और बोलना है कि ये देखो, जैसे ना हम उनको बड़ा दिखा रहे हैं और खुद छोटा हो रहे हैं तो कैसे
എന്നിട്ട് പറയുക, ഞാൻ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു സാമ്രാജ്യത്തിൽ നിങ്ങളെ വളരെ വലുതായിട്ട് കാണുന്നു, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വളരെ ചെറുതാണ്, അങ്ങനെ പറയാ. दिखा रही थी मैं आपके चरणों में हूँ पूरा साष्टांग दंडवत എന്നിട്ട് അവര് സാഷ്ടാംഗം നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് പറയാ, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കാലുകൾ പാദങ്ങളിൽ നമസ്കരിക്കുകയാണ്, നിങ്ങളുടെ പാദങ്ങളിലാണ് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയാ. അത്രയ്ക്കും ചെറുതാണ് ഞാൻ എന്ന് പറയാ. करते हुए बोल रहे हैं कि मैं आपके चरणों में उनको हमने क्यों मारा, क्योंकि वो खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि वो उठ नहीं सकते, भाग नहीं सकते, है ना। तो हमको भी उन्हीं की तरह से दिखाने के लिए पूरा बॉडी को साष्टांग दंडवत करके दिखाना है कि देखो मैं भी आपकी तरह थी, मैं भी आपसे ही उठ के इंसान बनी हूँ। मुझे अब रियलाइज हो रहा है, क्या बोलना है उनको कि मैं भी इस जीवन से गुजरी हूँ, मैं भी आपकी तरह थी, मैं भी आपसे ही उठ के इंसान बनी हूँ। मुझे अब रियलाइज हो रहा है, क्या बोलना है उनको कि मैं भी इस जीवन से गुजरी हुई हूँ, ऐसा ऐसा बोलना है। से ही उठ के इंसान बन को साष्टांग दंडवत करके दिखाना है कि देखो അവരുടെ ചരണങ്ങളിൽ നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് അവരോട് പറയണേ, ഞാനും ഒരു കാലത്ത് നിങ്ങളുടെ സാമ്രാജ്യത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് വളർന്ന് ഈ ഒരു ഇതിലേക്ക് വളർന്നു വന്നതാണ്. मैं भी आपकी तरह थी, मैं भी आपसे ही उठ के इंसान बनी हूँ। मुझे अब ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു സാമ്രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് മനുഷ്യനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. रियलाइज हो रहा है, क्या बोलना है उनको ആ ഒരു തിരിച്ചറിവ് അവർക്ക് ഉണ്ടാവുകയാണ്, നമുക്ക് ഉണ്ടാവുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ മാപ്പ് ചോദിക്കുകയാണ്. कि मैं भी इस जीवन से गुजरी हुई हूँ, ऐसा ऐसा बोलना है। और पूरा सरेंडर, पूरा सरेंडर, और ध्यान देना है रूट चक्र की तरफ, ध्यान देना है रूट चक्र की तरफ റൂട്ട് ചക്രയിൽ कि ശ്രദ്ധിക്കുക. എന്നിട്ട് लॉक है, മുഴുവൻ സറണ്ടർ ആവുക. जैसे ഫുൾ ആൻഡ് ഫുൾ. दरवाजे तो पहले से है, लॉक लगा के रखा है, वो लॉक ओपन हो रहा है कि कुछ लॉक है। ध्यान देना है रूट चक्र की तरफ, पूरा सरेंडर, पूरा सब इंसान बनी हूँ। मुझे अब रियलाइज हो रहा है, क्या बोलना है उनको कि मैं भी इस जीवन से गुजरी हुई हूँ, ऐसा ऐसा बोलना है। इंसान बनी हूँ, मुझे अब रियलाइज हो रहा है, क्या बोलना है उनको कि मैं भी इस जीवन से गुजरी हुई हूँ, ऐसा ऐसा बोलना है। ഞാനും ജീവിതത്തിൽ കുറച്ച് ദിവസം വരെ നിങ്ങളുടെ കൂടെ നിങ്ങളുടെ സാമ്രാജ്യത്തിൽ ജീവിച്ചിട്ടാണ് മനുഷ്യ ജന്മത്തിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ഫുൾ ആൻഡ് ഫുള്ള് സറണ്ടർ ആവുക അവരുടെ മുന്നിൽ. और पूरा सरेंडर, पूरा सरेंडर, और ध्यान देना है रूट चक्र की तरफ, ശ്രദ്ധ ध्यान റൂട്ട് देना है ചക്രയിലേക്ക്. रूट चक्र की तरफ റൂട്ട് ചക്രയിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ कि റൂട്ട് कुछ ചക്രയിൽ लॉक है, जैसे दरवाजे की तरफ, ध्यान देना है रूट चक्र की तरफ कि कुछ लॉक है, जैसे दरवाजे तो पहले से है, लॉक लगा के रखा അവിടെ എന്തോ ഒന്ന് ലോക്കായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. വാതിലുകൾ മുമ്പേ തന്നെ ലോക്കാണ്. है, वो लॉक ओपन हो रहा है, जिससे हम ആ ലോക്ക് ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ ആവുകയാണ്. को ध्यान देना है रूट चक्र की तरफ നമ്മൾ और उनको बोलना है कि प्लीज प्लीज അവരോട് പ്ലീസ് പറയും, നമ്മൾ इस लॉक को ക്ഷമിക്കൂ, निकाल दे। ആ ലോക്ക് ആ അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന വാതിലുകൾ തുറക്കൂ, പ്ലീസ് ക്ഷമിക്കൂ എന്നോട്, എൻ്റെ ചെയ്ത मेरा തെറ്റുകളെ जो നിങ്ങൾ स्नेक ക്ഷമിക്കൂ. वाला जीवन था, उस स्नेक की അറിവില്ലാത്ത സമയത്ത് ഞാൻ ചെയ്ത എൻ്റെ തെറ്റുകളെ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കൂ. നിങ്ങൾ ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു വാതിൽ എനിക്ക് തുറന്നു തരൂ. നമ്മൾ സറണ്ടർ ആവുക ഫുൾ ആൻഡ് ഫുൾ അവരുടെ മുമ്പിൽ. रूप में आके उस जीवन को समझते हुए मेरा
जो स्नेक वाला जीवन था उस स्नेक की रूप में आके मैं मेरा जो स्नेक वाला जीवन था उस स्नेक की रूप में इस लॉक को निकाल दे। मैं मेरा जो स्नेक वाला जीवन था उस स्नेक की रूप में आके उस जीवन को समझते हुए इस जन्म में ഞാൻ ഒരു നാഗമായി ഇരുന്ന കാലത്ത് ആ നാഗം നമ്മുടെ റൂട്ട് ചക്രയിൽ വന്നുകൊണ്ട് നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കുകയും നമ്മുടെ ഈ ജന്മത്തിലുള്ള माफी मांग रही हूँ। प्लीज जो भी टेलीफोन में लॉक लगा के रखे हुए इस जन्म में माफी मांग रही हूँ। ഈ ജന്മത്തില് ഞാൻ മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു. प्लीज जो भी टेलीफोन में लॉक लगा के रखे हुए हैं ടിൽബോണില് എന്തൊക്കെയാണോ ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ദയവ് ചെയ്ത് उसको खोल देना। അതിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് തരൂ. പ്ലീസ് ക്ഷമിക്കണം ഞാൻ ചെയ്ത आपको അറിവില്ലാത്തതിനെ. जब तक ऐसा लग रहा है कि उन्होंने माफ किया है या नहीं किया है आपको ना अंदर से आवाज आती है നമുക്ക് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു ശബ്ദം വരും. അവര് മാപ്പ് നമുക്ക് തന്നു ഇല്ലയോ എന്നുള്ള ഒരു അറിവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് നമുക്ക് അപ്പോൾ ആ മെഡിറ്റേഷൻ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും. बॉडी बोल रही कि उठ जाओ अब हो ബോഡി പറയും നമ്മളോട് അതിന്റെ ആ ഒരു നിമിത്തം. गया तब उठना है। लग रहा है कि उन्होंने माफ किया है या नहीं किया है आपको ना अंदर से आवाज आती है നിങ്ങൾ बॉडी बोल रही कि उठ जाओ अब हो गया तब उठना है। भाग भाग നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു അറിവ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡീന് പറയും എണീക്കൂ, നമ്മുടെ ആ ഒരു ഇത് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ള ആ ഒരു സൂചന നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഉള്ളിലേക്ക് കിട്ടും. അതിന്റെ ആ ഒരു ഇത് അനുഭവിക്കാനായിട്ട് കഴിയും. नहीं कर कुछ भी भागते भागते नहीं करना है शांति से आपको फील होना है अंदर से നിങ്ങൾ ഇത് ഓടി ഓടി ഒന്നും ചെയ്യരുത്. വളരെ സാവധാനം സമാധാനത്തോടു കൂടി ചെയ്യണം. ആ ഒരു ശാന്തിയോട് കൂടി ചെയ്യണം. നിങ്ങൾക്ക് അത് ഉള്ളില് ഫീൽ ആവണം. നമ്മൾ ആ നാഗങ്ങൾ ഉപദ്രവിച്ചതും അവരുടെ ഒരു കഷ്ടപ്പാടും നിങ്ങൾ ആ ഒരു സറണ്ടറായി മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നതും എല്ലാം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ അത്ര ഫീൽ ഉണ്ടാവണം. അതിന് ആ ഒരു ഭാവം അവിടെ ഉണ്ടാവണം. कि हाँ ये हो रहा है अगर बोल ऐसा लग रहा है कि नहीं हुआ अभी भी ये वहीं पर इसी सिचुएशन में बैठे रहना है, माफी मांगते जाना है। തിരിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണ് ഇല്ല അത് പൂർണ്ണമായിട്ടില്ല, അവർക്കത് മാപ്പ് തന്നിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ തിരിച്ചും അവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തിരിച്ചും നിങ്ങൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ ചെയ്യുക. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പ്രാവശ്യം ചെയ്യുമ്പോഴാണോ ആ ഒരു ഫീൽ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരണത്, ഇല്ല അവർ എനിക്ക് മാപ്പ് തന്നു എന്ന് തോന്നണത്, അപ്പൊ നിങ്ങൾ എണീക്കാൻ പാടുള്ളൂ. हो सकता है कि इससे बहुत बुरा किया हो कि पूरा फैमिली को जला दिया हो ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾ വളരെ വലിയൊരു തെറ്റവും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക, അവരുടെ ഫുള്ള് ഫാമിലീനെ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ നശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. पूरा फैमिली के जैसे ऊपर रॉकेट डाल ऐसा होता है ना कि कभी कभी ऐसा समझ में आता है कि यहाँ ചിലപ്പോൾ അവരുടെ ശരീരത്തിലൊക്കെ ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടും അവരുടെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉപദ്രവിച്ചിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ അവരുടെ ഫുൾ ഫാമിലീനെ നശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. पे ना बहुत स्नेक है तो पूरा उसके ऊपर रॉकेट वगैरह कुछ भी डाल के ना पेट्रोल डाल के पूरा फैमिली को जला देते ऐसी ചിലപ്പോൾ പെട്രോളൊക്കെ ഒഴിച്ച് അവർ ഫുൾ ഫാമിലീനെ നിങ്ങൾ കത്തിച്ച് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. सिचुएशन में ना वो बहुत अंदर से बददुआ देते हैं उस അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ അവർ വളരെ ഉള്ളിൽ പോയിട്ട് ആഴത്തിലായിരിക്കും അവരുടെ ആ ഒരു ഇതുണ്ടായിരിക്കുക, വേദന. അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ക്ഷമ ചോദിച്ചാലൊന്നും ചിലപ്പോൾ തീരില്ല. सकता है कभी कभी कि अपने उस तरह से कुछ किया हो या एंसेस्टर्स ने कुछ किया हो उसको वैसे ही माफी मांगनी है जब നിങ്ങൾ എത്ര ആഴത്തിലാണ് അവരെ ഉപദ്രവിച്ചത് അത്ര ആഴത്തിൽ പോയിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ആ ഒരു മാപ്പ് ചോദിക്കണം. അപ്പൊ അതിന്റെ ആഴം ഡെപ്ത് അത്ര ഉണ്ടാവണം. അപ്പൊ നമ്മുടെ മനസ്സ് അത്രയ്ക്കും സറണ്ടർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്നൊരു മോക്ഷം ഉണ്ടാവുള്ളൂ.
तक अंदर से नहीं आ रहा है कि मेरे बॉडी से कुछ निकला नहीं है, तब तक उठना ही नहीं है। നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഉണർവ് കിട്ടണില്ല. ആ ഒരു ആ, എന്താ പറയുക, ഡോർ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഉണർവ് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ കിട്ടണില്ല വെച്ചാൽ അത്രയും നേരം നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് എണീക്കരുത്. അവിടെ നിന്ന് ഇരുന്നു കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ക്ഷമാപണം ചെയ്യണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. अगर उठ भी गए, समझो बॉडी में तकलीफ हो रही, तो वहीं पे बैठे रहना है, स्पाइन को स्ट्रेट रख के कि നിങ്ങൾ എണീറ്റു അതിൽ നിന്ന്, नहीं है, तब तक उठना ही नहीं है। अगर उठ भी गए, समझो बॉडी में तकलीफ हो रही, तो वहीं पे बैठे रहना है, നിങ്ങൾ ബോഡിയിൽ എന്തോ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എണീറ്റ് വെക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവിടെ ഇനി ഇരുന്നുകൊണ്ട് നട്ടെല്ല് നിവർന്ന് ഇരിക്കുക. स्पाइन को स्ट्रेट रख के തിരിച്ച് कि मुझे रास्ता दिखा, നട്ടെല്ല് मुझे സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് रास्ता വെച്ച് दिखा, मैं എന്നിട്ട് आप അവരോട് പറയാ, എനിക്ക് വഴി കാണിച്ചു തരൂ, എന്താണ് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള വഴി എനിക്ക് കാണിച്ചു തരൂ. के जीवन का एक अंश हूँ, मैं भूल गई कि मुझे रास्ता दिखा, मुझे रास्ता दिखा, मैं आपके जीवन का एक अंश हूँ, मैं ഞാനും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു അംശമാണ്. भूल गई थी और मुझे इससे माफी मांग के बाहर लेके आना। ഞാൻ മറന്നുപോയി അതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം. എന്നെ ഈ ഒരു കഷ്ടത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന് എനിക്ക് ക്ഷമ തരണേ. തിരിച്ചും നിങ്ങൾ മാപ്പ് ചോദിക്കുക. माफी मांगने के बाद आपको മാപ്പ് कमर में हल्का सा दर्द बढ़ सकता है। माफी मांगने के बाद आपको कमर में हल्का सा दर्द बढ़ सकता മാപ്പ് ചോദിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ അരക്കെട്ടില് വേദന വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. है। वहीं पे कोई पेड़ होगा, उनका कोई मंदिर होगा, वहीं पे सर्कल राउंड परिक्रमा അവിടെ തന്നെ ഒരു മരം ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അമ്പലം ഉണ്ടാവും. बढ़ सकता है। वही माफी मांगने के बाद आपको कमर में हल्का सा दर्द बढ़ सकता है। वहीं पे कोई पेड़ होगा, उनका कोई मंदिर होगा, वहीं पे सर्कल राउंड परिक्रमा मारते जाना है, जब तक आपका पैरों से आपको लग रहा है कि कुछ निकल रहा है, तब तक पूरा मंदिर होगा, या वो कभी कभी पेड़ के नीचे मंदिर होता है ना, स्नेक के, वो ഏതെങ്കിലും മരത്തിന്റെ ചോട്ടില് നാഗങ്ങളുടെ അമ്പലമൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അമ്പലം ഉണ്ടാവും. ആ അമ്പലത്തിന് പ്രദക്ഷിണം വെക്കുക. എപ്പോ വരെ നിങ്ങളുടെ കാലിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എന്തോ ഒന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോണ തോന്നണോ അതുവരയ്ക്കും ആ ഒരു പ്രദക്ഷിണം വെക്കാൻ പറയാം. राउंड मारते जाना है, जब तक आपका पैर ठीक नहीं हो रहा है। രാംന്ന് ജപിച്ചുകൊണ്ട് പ്രദക്ഷിണം വെക്കാൻ പറയാം. जब आप उठ जाएंगे ना, जब लॉक खुल जाएगा, वो पैरों में आएगा, लेफ्ट पैर में, राइट पैर में भी आ सकता है। लेफ्ट में आ रहा है तो നിങ്ങൾ എണീക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ ലോക്ക് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് എണീക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അതിന്റെ പ്രഭാവം പാദങ്ങളിലാണ് വരിക, ലെഫ്റ്റിലോ റൈറ്റിലോ. അതുകൊണ്ടാണ് ആ പ്രദക്ഷിണം വെക്കാൻ പറയണത്. कुछ अलग मतलब होगा, राइट में आ रहा है तो अलग मतलब होगा, पर तब तक आपको चक्कर मारते जाना है। അത് ലെഫ്റ്റ് കാലിലോ റൈറ്റ് കാലിലോ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാലിൽ നിന്ന് അത് ഇറങ്ങിപ്പോണ പോലെ തോന്നും. അതുവരെ നിങ്ങൾ പ്രദക്ഷിണം വെച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. और बोलते जाना है कि मैंने आपके जीवन को समझा है, आपके इम्पोर्टेंस को, और बोलते जाना है कि मैंने എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പറയുക, നിങ്ങളുടെ आपके जीवन को समझा है, നിങ്ങളുടെ ജീവനെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി. आपके इम्पोर्टेंस को समझा है। किसको? നിങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം എന്താണ് ഈ ഭൂമിയിലെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി. स्नेक को बोल रहे हैं, मैंने നാഗത്തിനോട് പറയാ, आपको समझा है, आपके जीवन को समझा है। मुझे अब समझ में आ रहा है कि हर किसी का जीवन इम्पोर्टेंट है।
ഇപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഭൂമിയിലെ ഓരോ ജീവനും അത്രയ്ക്കും ഇമ്പോർട്ടൻസ് പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്ന് എനിക്കിപ്പോ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. जैसे हम या हमारे कोई भी फैमिली का मेंबर एंसेस्टर्स स्नेक को मार रहे हैं, मतलब നമ്മുടെ പൂർവികന്മാര്, നമ്മുടെ ഫാമിലിയുടെ നമ്മുടെ പൂർവികന്മാര് ആരെങ്കിലും നാഗങ്ങളെ കൊന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ വെച്ചാ हमारे हमने समझो किसी जन्म में, इस जन्म में पैसे जमा करके रखे हैं, एक 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 पैसा चला जाएगा. നമ്മള് ഈ ജന്മത്തില് അതിന്റെ പ്രഭാവം എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പൈസ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വെക്കുക. ആ സേവ് ചെയ്ത പൈസ കുറച്ച് 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 കുറച്ചായിട്ട് ചെലവായി പോകും. पैसे के बहुत इशू होते हैं ഫിനാൻഷ്യൽ ഇഷ്യൂസ് ഭയങ്കരമായിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക്. और घर में डाउट क्रिएट होता है. പിന്നെ ഒരു സംശയരോഗം പോലെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുക ഫാമിലിയിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ. डाउट, ट्रस्ट खत्म हो रहा है. स्नेक വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്ന ഒന്ന് അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മൾ ഒന്നിനെയും അകമഴിഞ്ഞ് വിശ്വസിക്കില്ല. को मारने के साइड इफेक्ट क्या है आपके? അത് ആ നാഗത്തിന് അടിച്ചു കൊന്നതിന്റെ ഒരു സൈഡ് എഫക്റ്റ് ആണ്. അതൊക്കെ ആ ഒരു ഫാമിലിയിൽ, ഫുൾ ഫാമിലിയിലായിട്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാവുക. ഫാമിലിയിൽ ആർക്കെങ്കിലും, ഇപ്പോൾ ഒരാളുടെ ഫാമിലിന്റെ ഉള്ളിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. लाइफ में पैसे का प्रॉब्लम होगा. काल सर्प दोष हो रहा है, वो കാലസർപ്പദോഷം ഉണ്ടാവും. एक स्टेप बाद में है, 2 स्टेप बाद में है, 3 स्टेप बाद में है. पहले इम्पैक्ट അത് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ആവും, ചിലപ്പോൾ 2 സ്റ്റെപ്പ് ആവും, ചിലപ്പോൾ 3 സ്റ്റെപ്പ്, അങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പായിട്ടാവും അതിന്റെ ആ ഒരു സീരിയസ്നെസ് ഉണ്ടാവുക. तुरंत इम्पैक्ट क्या हो रहा है? पैसे का प्रॉब्लम. പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് എന്താ ഉണ്ടാവുക വെച്ചാൽ, ഒരു എഫക്റ്റ് ആവുക വെച്ചാൽ പൈസേന്റെ പ്രോബ്ലം ആണ് ആദ്യം എഫക്റ്റ് ആവുക. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ്, സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ്, തേർഡ് സ്റ്റേജ്. അതെന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര ആഴത്തിലാണ് അവരെ നമ്മൾ ഉപദ്രവിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ അതനുസരിച്ചാണ് നമ്മളത് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരിക. स्टार्ट हो जाएगा. और दूसरा डाउट क्रिएट हो रही है. ये ना मेरा पैसा സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതുപോലെ സംശയരോഗമായിരിക്കും. नहीं देगा. ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम പ്രോപ്പർട്ടി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവും. क्रिएट हो रहे हैं. जैसे आपके बच्चे एडमिट है, तो ना ऐसा लग रहा है कि ये डॉक्टर ठीक से ट्रीटमेंट नहीं कर रहा है, ट्रस्ट चला जा रहा है आपका. നമ്മുടെ കുട്ടി ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആണ്, ഡോക്ടർ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ഡോക്ടറിന്റെ മേലെ നമുക്കൊരു വിശ്വാസം ഉണ്ടാവില്ല. ആ വിശ്വാസം നമുക്ക് പോവും. കാരണം വെച്ചാൽ ഈ നാഗത്തിന്റെ ആ ഒരു ദോഷം നമ്മളിലുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഉള്ളിൽ നിന്ന് തോന്നണത്, ഒരു സംശയം ഡോക്ടറിന്റെ മേലുണ്ടാവണത്. ऐसे कैसे हो रहा है कि स्नेक को मारा और आपका ट्रस्ट खत्म हो रहा है? क्योंकि स्नेक हमारे पूर्वज है. അതെങ്ങനെ സംഭവിക്കും? നാഗങ്ങളെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ എങ്ങനെയാണ് അത് ബാധിക്കണത് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അവര്. അതെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മുടെ പൂർവികന്മാര് ചെയ്ത ആ ഒരു ദോഷം स्नेक इस अर्थ को चलाने वाली बहुत दिव्य भव्य एनर्जी है. നാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭൂമിയിലെ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു ദിവ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു എനർജിയാണ്. जब हम उसको मार रहे हैं, मतलब हमारे बॉडी का कुछ अंश നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ അവരെ അടിച്ചു കൊല്ലണത്, നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഒരു അംശം തന്നെയാണത്. टूट रहा है. നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഒരു അംശം ഉടയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അവിടെ പൊട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവരെ അടിച്ചു കൊല്ലുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഒരു അംശത്തിന്, ഒരു അവയവത്തിന് അത് അടിപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. तो वो टूटा हुआ अंश अंदर, हमारे ही अंदर घर करके बैठ जाता है, समझो. ആ പൊട്ടിപ്പോയിട്ടുള്ള ആ ഒരു അവർ അടിച്ചപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഒരു അവയവത്തിനുണ്ടായ ആ ഒരു അടിപ്പെട്ടത് നമ്മുടെ ഇന്നർ മൈൻഡിൽ കിടക്കുന്നുണ്ടാവും, നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒട്ടിയുണ്ടാവും അത്. उसका असर आपको दिखेगा.
അതിന്റെ പ്രഭാവം നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും അനുഭവിക്കണം. അത് നമുക്ക് കാണാം. അതിന്റെ ആ ഒരു പ്രഭാവം അത് ഈ രൂപത്തിലൊക്കെയാണ് പുറത്തേക്ക് വരിക. कुछ भी छोटी सा छोटा चीज भी ले रहे हैं, समझो साड़ी ले रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि अरे ये डिफेक्टिव पीस है। प्लॉट ले रहे हैं तो लग रहा है വളരെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് കൂട്ടും നമുക്ക് സംശയമായിരിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു സാരി വാങ്ങാണ്. സാരി വാങ്ങുമ്പോൾ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തോന്നുന്നു അയ്യോ ഇത് ഡിഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പീസാണ്, നമ്മളെ അവർ പറ്റിച്ചു. ഇങ്ങനെയുള്ള സംശയങ്ങൾ എപ്പോഴും ഇരുന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അത് ഈ നാഗങ്ങളുടെ ഒരു ദോഷങ്ങളെ കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ഒരു ഇതാണ്, ഒരു പ്രഭാവമാണത് ആ സംശയരോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. कि नहीं इसने ज्यादा भाव दे दिया, नहीं ये ना शायद बिका हुआ प्लॉट आपके नसीब में हो जाए। उससे एक से बढ़कर एक हर प्रॉब्लम आपकी तरफ आने स्टार्ट होते हैं। ഇതേപോലെ ചെറിയ ചെറിയ സംശയത്തിനെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഓരോരോ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് സംശയമാണ്. അവർ നമ്മളെ പറ്റിച്ചു, അവർ നമ്മളോട് അങ്ങനെ ചെയ്തു, അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ സംശയങ്ങൾ എപ്പോഴും നമുക്ക് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അങ്ങനെ आपके बच्चे लड़की पढ़ रही है समझो स्कूल में कॉलेज में, कहीं किसी का फोन भी आ रहा है तो डाउट हो रहा है आपको, ये डाउट क्रिएट हो रहा है। നമ്മുടെ കുട്ടി കോളേജിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. കുട്ടിക്ക് കോളേജിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ നിന്ന് ഒരു കോൾ വന്ന് അപ്പം നമുക്ക് സംശയമായി, കുട്ടീനെ ആരാണോ വിളിക്കണേ, കുട്ടി എന്താണോ പറയുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആരുടെ കൂടെയാണോ സംസാരിക്കുന്നത്, ഇങ്ങനെയുള്ള സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക. जब हमको कल सर्पदोष है, डाउट क्लियर हो रहा है कि मेरा एग्जाम पास नहीं होगा, ये डाउट आ रहा है, पूरा लाइफ में डाउट आने लगता है। ഈ മുഴുവൻ ലൈഫിലും നമുക്ക് ആ ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും. ഈ കാലസർപ്പദോഷത്തിന്റെ ഒരു പ്രഭാവമാണത്. किसी ने लेफ्ट हाथ में कुछ चीज रखी है क्या, जैसे अंगूठी, ആരെങ്കിലും ലെഫ്റ്റ് കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, മോതിരായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ചരടായിട്ടോ എന്തെങ്കിലും കിടക്കണമെങ്കിൽ അത് ഊരി വെക്കുക. या कुछ भी वॉच वगैरह प्लीज निकाल देना उसको। വാച്ച് ആണെങ്കിൽ ഊരി വെക്കുക. गले में भी अभी भी कुछ लोगों ने गले में कुछ रखा हुआ ഇപ്പൊ കൂടി ആരുടെയൊക്കെ കഴുത്തിലും കൂടി എന്തൊക്കെയോ കിടക്കുന്നുണ്ട്, അങ്ങനെ ആരുടെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഊരി വെക്കുക. അത് है तो साइड में रखो, बाद में पहन लेना उसको। ഊരിയെടുത്ത് സൈഡിൽ और വെക്കുക. हाथ में कुछ है क्या निकाल देना, वो एनर्जी रिलीज हो रही है ना, वो तकलीफ हो रहा है। ആ ബോഡിയിൽ നിന്ന് എനർജി റിലീസ് ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് അവിടെ സ്റ്റക്ക് ആവും. അതുകൊണ്ട് അത് ഊരി സൈഡിൽ വെക്കുക. रिलीज होने दो उसको। ആ ബോഡിയിൽ നിന്ന് ആ ഒരു എനർജീനെ പുറത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് അനുവദിക്കൂ. अंगूठी भी नहीं रखना है, और മോതിര हम में भी कुछ रखा हुआ है, कुछ भी है तो साइड में निकाल के रखो, बाद में बाबा जी को पूछ करके उसके ऊपर कुछ प्रक्रिया करनी है क्या करके पूछ के फिर पहन सकते हैं। ഊരി വെച്ചത് നിങ്ങൾ ബാബാജിയോട് ചോദിച്ചിട്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കിയിട്ട് അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ അത് തിരിച്ച് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചോളൂ. अभी निकाल के रखो। पैर में कुछ है क्या, जैसे चांदी के पेंजन या കാലിൽ ആരെങ്കിലും പാദസരോ അല്ലെങ്കിൽ ചരടോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മീട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഊരി വെക്കുവോ. जो है निकाल के रखो ताकि वो पूरा एनर्जी निकल जाए, पूरा बॉडी से रिलीज होना है। वॉच को भी नहीं रखना है। लेफ्ट हैंड में, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ ध्यान देना पूरा, ലെഫ്റ്റ് കൈയിലേക്ക് और ശ്രദ്ധ ओपन കൊണ്ടുവരും. रखना है, लेफ्ट हैंड ओपन रखना है, इसको इंटरलॉक से निकाल दो। ലെഫ്റ്റ് കൈ ഓപ്പൺ ആക്കി വെക്കൂ. ഇന്റർലോക്കിൽ വെച്ച് കൈ ഓപ്പൺ ആക്കി വെക്കൂ. लेफ्ट हैंड ओपन रखो, ഇടത് കൈ ഓപ്പണിൽ വെക്കുക. हल्का सा जमीन को टच कर रहे हो जैसे, ചെറുതായിട്ട് ഭൂമിയിൽ തൊട്ടിട്ട് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഭൂമിയിൽ വെച്ചിരിക്കുക, ടച്ച് ചെയ്ത് വെക്കുക. हल्का सा नाखून की तरफ से लेफ्ट हैंड की तरफ, നഖത്തിന്റെ മേൽ ശ്രദ്ധിക്കുക.
जिसको जिसको ना स्किन से इशू है, जिसके स्किन से इशू है, ആർക്കാണ് സ്കിൻ ഇഷ്യൂ ഉള്ളത്? ऐसे लोगों ने, बहुत लोगों ने ऐसे स्किन से जिनके इशू है, उन्होंने स्नेक को जलाकर मारा है। സ്കിൻ ഇഷ്യൂസ് ആർക്കൊക്കെ ഉണ്ടോ അവരൊക്കെ നാഗങ്ങളെ കത്തിച്ച് കൊന്നുണ്ട്. स्किन निकाला है उसका। അതുകൊണ്ട് അവരുടെ സ്കിൻ എപ്പോഴുമേ ഉരിഞ്ഞു പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ये सब स्नेक से रिलेटेड इशू है। അവരുടെ നാഗത്തിന്റെ മേലിന്ന് സ്കിൻ ഉരിച്ചെടുക്കണ ഇത് ചെയ്തവരാരൊക്കെയാണോ അവർക്കൊക്കെ സ്കിന്നിന്റെ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവും. स्नेक स्नेक मतलब सर्प दोष होता है ना, काल सर्प दोष वगैरह होता है, देखो उस तरह के दोष है जिसको स्किन में इशू है। आर्मपिट में बहुत खुजली होती है, या दाग है, ब्लैक कलर के दाग है, जख्म हो रहा है, चेहरे पे जख्म हो रहा है, जैसे മുഖത്തൊക്കെ നിറയെ സ്കിന്നിന്റെ അലർജി പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ കക്ഷത്തില് അലർജി പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഹാർഡായിട്ടുള്ള സ്കിൻ ആവുന്നതോ കറുപ്പ് കളർ പിടിക്കണതോ सोरियासिस होते हैं ना, उस तरह से। पर सोरियासिस സോറിയാസിസ് പോലെയുള്ള അസുഖങ്ങളോ थोड़ा सा बहुत वास मिलते हैं, डीप रहता है वो। और ये ना ऊपर ऊपर से ड्राई 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 हो रही है स्किन। സ്കിന്നിന്റെ മേലുള്ള ഭാഗം ഡ്രൈ ആയിട്ട് തിക്കായിട്ട് സ്കിൻ വരണതോ इसका इफेक्ट अंदर तक है, वो ना ऊपर से ऐसे 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 लग रहा है कि कुछ स्नेक जैसा, जख्म जैसा लग रहा है ऐसे। वो प्रॉब्लम भी स्नेक को जैसे कुचल कुचल कर मारा है एक ही झटके में। जैसे कोई कोई कैसे करते हैं कि तुरंत मार दिया उसको, इसको ना कुचल कुचल के मारा है, बार बार, एक बार मारा फिर से फिर से फिर से। और उसका मुंह ഇത് നാഗങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അടിച്ചടിച്ച് കൊന്നിട്ടുള്ള അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള സ്കിൻ അലർജികളൊക്കെ വരിക. पैर के नीचे रखा है। അവരുടെ കാലിന്റെ അടിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ തലഭാഗം കാലിന്റെ അടിയിൽ ചവിട്ടി പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവരടിച്ചടിച്ച് കൊന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അവർക്കൊക്കെ ഇതുപോലുള്ള സ്കിൻ അലർജി വരും. उसका मुंह पैर के नीचे है, और जहां पे उसको काठी से मार रहे हैं ना, जैसे जैसे मारा है, पहले मारा है, उसका स्किन डैमेज हुआ, वहां पे मरा ना, वो धब्बा बॉडी में है ऐसा। जितनी बार उसको मारा हुआ है ना, उतना बॉडी में अलग अलग जगह पर पैचेस। എത്ര പ്രാവശ്യം അവർ അടിച്ചടിച്ച് കൊന്നോ, എത്ര ആഴത്തിലാണോ അവർ ചെയ്ത ആ ഒരു പാപകർമ്മം, അത്രയും ആഴത്തിൽ തന്നെ സ്കിന്നിൽ അവർക്ക് ആ ഒരു പാച്ചസ് ആയിട്ട് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ വരും. आते हैं स्किन से रिलेटेड ऐसा। फाइन से, टेलबोन से नीचे नीचे ध्यान देना है एकदम। नीचे നട്ടലിൽ നിന്ന് ടിൽബോണിൽ നിന്ന് താഴത്തേക്ക് ശ്രദ്ധ കൊണ്ടുപോയോ. 15 फीट नीचे। 12 ഫീറ്റ് താഴത്തേക്ക് ശ്രദ്ധ കൊണ്ടുവരൂ. धीरे धीरे जाना एकदम। വളരെ പതുക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക. ശ്രദ്ധ വളരെ പതുക്കെ ഉള്ളിലേക്ക്. पहले टेलबोन से 2 सेंटीमीटर नीचे जाना है, धीरे 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 नीचे जाना है। ടിൽബോണിൽ നിന്ന് 2 സെന്റിമീറ്റർ വളരെ പതുക്കെ നിങ്ങൾ താഴേക്ക് 12 സെന്റിമീറ്റർ അടി താഴേക്ക് പോവുക. जहाँ श्रीयंत्र है, എവിടെയാണോ ശ്രീയന്ത്രം ഇരിക്കുന്നത് तुकाराम महाराज का एनर्जी कनेक्ट हुआ है उससे। തുക്കാറാം മഹാരാജിന്റെ എനർജി കണക്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. पूरे रूम में महोदय बाबा जी, महात्मा जी की एनर्जी। മുഴുവൻ ആയിട്ട് നമ്മളിരിക്കുന്ന റൂമിലെ മഹാവതാർ ബാബാജിയുടെയും മാതാജിയുടെയും എനർജി കണക്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. हम सबको सिद्धाश्रम में लेके जा रहे हैं। നമ്മളെല്ലാവരെയും സിദ്ധാശ്രമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവാണ്. ये
सेशन ഈ സെക്ഷൻ जब भी कोई करेगा, ആരെങ്കിലും എപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, എപ്പോൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും, ये सेशन जब भी कोई करेगा उनके एंसेस्टर्स के कुछ दोष हर बार रिलीज होंगे। ഓരോ പ്രാവശ്യവും അവരുടെ പൂർവികന്മാരുടെ നാഗദോഷങ്ങൾ റിലീസായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. जब तक आपको लग रहा है कि मेरा पूरा काल सर्प दोष ठीक नहीं हुआ है, इस ഏതുവരെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങളുടെ മുഴുവനായിട്ടും കാളസർപ്പദോഷം നിങ്ങളെ വിട്ടു പോയിട്ടില്ല എന്ന്, इसको रिपीट कर सकते हैं। അതുവരെയ്ക്കും ഇത് നിങ്ങൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കാവുന്നതാണ്. കണ്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കൂ. इसको फैमिली के द्वारा रिपीट करवाया जा सकता है, वो रिपीट कर सकते हैं। इसको फैमिली के द्वारा रिपीट करवाया जा सकता है। ഇത് ഷാമീൻ മുഖാന്തരം റിപ്പീറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. इसको फैमिलीज के द्वारा रिलीज करवाया जा सकता है। इसको फैमिलीज के द्वारा रिलीज करवाया जा सकता है। और सेम पूजा जैसे अभी बोला है ना कि स्नेक का कोई मंदिर है आजू बाजू में, तो वहां पे जाके कैसे करना है पूरा स्टेप्स। 10 साल से बच्चे को लेकर पूरा बूढ़े है कोई, ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ പൂജ, മുമ്പേ പറഞ്ഞ പൂജാതി കർമ്മങ്ങൾ 10 വയസ്സ് മുതൽ വയസ്സായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വരെ वहां तक हर कोई कर सकता है, वो चाहे बच्चा ആരാണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവർക്കൊക്കെ ഇത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. है, माँ है, दादी है, कोई भी। ആർ काल सर्पदोष का प्रॉब्लम കാളസർപ്പദോഷത്തിന്റെ പ്രോബ്ലം ആർക്കൊക്കെ ഉണ്ടോ അവർക്കൊക്കെ ഇത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ചെറിയ 10 വയസ്സായ കുട്ടി മുതൽ വയസ്സായ ആൾക്കാർക്ക് വരെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. लड़कों को हो सकता है, तो लड़कियों को भी ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും ഒക്കെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. हो सकता है। लड़कों में प्रॉब्लम हो तो उसको तो करना ही है। लड़कियों को भी काल सर्प का प्रॉब्लम रहता है, वो भी वहां जाके डायरेक्ट पूजा करवा सकती है। ആഹ് ആൺകുട്ടികൾക്കും ചെയ്യാം, പെൺകുട്ടികൾക്കും ദോഷ പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പോയിട്ട് പൂജ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. घर से ही पूरा पूजा करके तैयार करके लेके जा सकते हैं। दूध जैसे जैसे कौन सी चीजें बोली हुई है उसका पूरा लिस्ट बना के रेडी रख कर അതിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളോട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ സാധനങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ റെഡിയാക്കിക്കൊണ്ട് അത് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി വെച്ച് അതേപടി ചെയ്യാവുന്നതാണ്. के बाबा जी को, माता जी को, आपके एंसेस्टर्स को, आपके गुरु, आप जिसको भी गुरु मानते हो, उस गुरु का घर में ही उनको प्रार्थना करनी है कि मैं നമ്മൾ ബാബാജിക്കും മാതാജിക്കും പിന്നെ നമ്മുടെ ഗുരുക്കന്മാർക്ക് ആരാണോ നിങ്ങൾ ഗുരുവായിട്ട് മാനിക്കണേ അവർക്കും വീട്ടിലെ പ്രാർത്ഥന ചെയ്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥന ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ, शिव मंदिर जा रही हूँ, शिव ഞാൻ ആ അമ്പലത്തിലേക്ക് പോവാണ്, या स्नेक के मंदिर में जा रही हूँ, ശിവന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ നാഗത്തിന്റെയോ ഏത് അമ്പലത്തിലേക്കാണ് ഞാൻ പോവുകയാണ്, शेषनाग के मंदिर में जा रही हूँ, जो भी आपके आजू बाजू में जो भी നമ്മുടെ വീടിന്റെ അടുത്തുള്ള ഏത് അമ്പലത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോണേ അപ്പൊ ആ അമ്പലത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് मंदिर अवेलेबल है वहां पे जा रही हूँ, मुझे प्लीज आशीर्वाद दो। എനിക്ക് അവിടെ പോയി ആ കർമ്മം ചെയ്യാനായിട്ട് എനിക്ക് ആശീർവാദം തരൂ.
എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കൂ. मैं चाहती हूँ कि इसमें से बाहर निकलूं। ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ ഈ കാലസർപ്പദോഷത്തിൻ്റെ ഈ ദോഷത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് പുറത്തേക്ക് വരണം. അപ്പോൾ ഗുരുക്കന്മാരുടെ അനുഗ്രഹം എനിക്കുണ്ടാവണം. എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. വീട്ടിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ആ അമ്പലത്തിലേക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങാം. और जाना है। എന്നിട്ട് പോകണം. मोस्टली पूर्णिमा या पूर्णिमा के पहले दिन ये चीजें करनी है। നിങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ടും പൂർണിമേൻ്റെ ദിവസം, പൗർണമി ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ പൗർണമി ദിവസത്തിൻ്റെ ഒരു ദിവസം മുമ്പേ ഈ കർമ്മം ചെയ്യണം. पूर्णिमा या पूर्णिमा के पहले दिन जिनको बॉडी ना मूव होती है, बच्चे की झटके दे रहे ऐसे पूरा मूव हो रही है बॉडी। इन लोगों जैसे बच्चे हैं समझो, कोई उनको नहीं समझ में आ रहा है या हमको भी नहीं पता है कि इसको सर्प दोष है कि नहीं। അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയാണ്, ആ കുട്ടിക്ക് കാളസർപ്പദോഷം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല. പക്ഷെ ആ കുട്ടിയുടെ ബോഡി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഞെട്ടിത്തെറിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട്. ഉറങ്ങുമ്പോഴൊക്കെ ഞെട്ടിത്തെറിക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ശരീരത്തിൽ അങ്ങനെ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണെങ്കിൽ वो बच्चा ना बार 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 बॉडी को मूव करता है सपने में। ആ കുട്ടി ഉറക്കത്തിൽ ഇങ്ങനെ അനങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു സുഖനിദ്ര ആ കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടാവില്ല, അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അനങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. जैसे स्नेक मारते हुए मूव होते हैं ना, उस तरह से ये भी നാഗത്തിന്റെ ആ ഒരു അടിക്കണ പോലുള്ള ഒരു അനുഭവമൊക്കെ കുട്ടിക്ക് വരും. निशानी है कि वो कालसर्प दोष है उसको। ഇത് ആ കുട്ടിക്ക് കാളസർപ്പദോഷം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ വരണത്. उसके अंदर उसका भी कुछ इमोशंस ये हो रहे। जैसे स्नेक को कभी कभी क्या करते हैं लोग, मुंह के पास पकड़ के रखते हैं। ചിലപ്പോ കണ്ണ് അടയ്ക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ നാഗം വന്ന് കണ്ണിന് മുന്നിൽ നിൽക്കണ പോലെ തോന്നുക. പിന്നെ അവരുടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു എഫക്റ്റ് ആ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങുമ്പോ ഒക്കെ ഉണ്ടാവുക. അതൊക്കെ അതിന്റെ ഒരു പ്രഭാവമാണ്. प्यार से और बॉडी पीछे का बॉडी पूरा पेन क्रिएट कर रही है ना, वैसा ना इसको भी सपने में ऐसे बच्चों को सपने में ऐसे सिचुएशन फील होती है कि मम्मी मुझे कोई मार रहा था, ऐसे बोल रहे കുട്ടികൾക്ക് ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ സ്വപ്നത്തിലൊക്കെ വരും, എന്നെ ആരും അടിക്കണ പോലെ തോന്നും, അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നും ചിലപ്പോ. ऐसे मुझे पूछा। ये भी निशानी है कि काल सर्प दोष का भी मूवमेंट उनको याद हो सकता है। ഇതും കാളസർപ്പദോഷത്തിന്റെ ആ ഒരു പ്രഭാവമായിട്ടാണ് ആ കുട്ടികൾക്ക് അത് അനുഭവം അങ്ങനെ ഉണ്ടാവണതിന്റെ കാരണം. स्नेक को मारा हुआ कुछ पास्ट लाइफ की चीजें उसको याद आ सकती है। ഇത് പാസ്റ്റ് ലൈഫിലുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഉറങ്ങുമ്പോൾ അവർക്ക് ആ ഒരു സ്വപ്നമായിട്ട് അവരിലേക്ക് വരുന്നതാണ്. जैसे वो बोल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे जैसे मेरे मुंह पे किसी ने कुछ बांध के रखा है, मुझे मार रहा है कोई। കുട്ടി ചിലപ്പോൾ സ്വപ്നത്തിൽ പറയാം, എൻ്റെ വായൊക്കെ ആരും മൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, എന്നെ ആരും അടിക്കണ പോലെ കൊല്ലണ പോലെ എനിക്ക് തോന്നി എന്നൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് സ്വപ്നത്തിൽ വരും. ഒക്കെ പോണ ജന്മത്തിലുണ്ടായ അവരുടെ കർമ്മത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അവർക്ക് അതങ്ങനെ കാണണത്. കാളസർപ്പദോഷത്തിന്റെ പ്രഭാവമാണത്. ये भी उसने पास्ट लाइफ में कुछ किया हुआ है, वो भी उसको दिखता है और बोल रहा है कि शिवलिंग दिख रहा था मुझे, ये मार रहा है समझो कोई तो, और उसके बाद शिवलिंग दिख रहा है। मैं ना किसी मंदिर में അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ശിവലിംഗം സ്വപ്നത്തിൽ കാണുകയാണെന്ന് പറയാ. गया था, ഞാൻ ഏതോ ഒരു അമ്പലത്തിൽ പോയിണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയാ. बहुत पुराना मंदिर है ये, വളരെ ഒരു പഴയ അമ്പലമാണ്. उसको पास्ट लाइफ की कुछ चीजें दिख रही है അവിടെ പാസ്റ്റ് ലൈഫിലെ കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നതാണത്. जो जो उसको याद आ रही है, इसने को मारा हुआ है। അതെനിക്ക് അവര് ഓർമ്മ വരികയാണ് ഇപ്പോൾ. ആരെ കൊന്നുണ്ടായിരുന്നു, അതിന്റെ ഒരു പ്രഭാവമായിട്ട് അവർക്ക് അനുഭവപ്പെടുകയാണ് ഉറക്കത്തില്, സ്വപ്നത്തിന്റെ രൂപത്തില്. मंदिर में गया था, माफी मांग रहा था, ऐसा कुछ चीजें याद आ रही है। पर അപ്പൊ ഞാൻ അമ്പലത്തിൽ പോയിണ്ടായിരുന്നു, അവിടെ പോയിട്ട് ഞാൻ ക്ഷമ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതൊക്കെ എന്നിട്ട് പിന്നെ ഓർമ്മ വരിക, അതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ പോണ ജന്മത്തിലൊക്കെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓർമ്മ വരിക. वो माफी हुई नहीं है कम्प्लीटली।
പക്ഷെ ആ മാപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ, മാപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവില്ല. അവർ ചെയ്തത് അത്രയും ആഴത്തിൽ ഡെപ്തുള്ള എന്തെങ്കിലും ദ്രോഹമായിരിക്കും നാഗങ്ങളോട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. അപ്പൊ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ ജന്മം ഒരു സ്വപ്നത്തിൽ കാണുകയാണത്. बाद में गिल्ट में आते हैं कि मुझे मारना नहीं चाहिए था। പിന്നെ അവർക്ക് അതിന്റെ ഒരു ഗിൽറ്റി ഉണ്ടാവും. അയ്യോ ഞാൻ അങ്ങനെ കൊല്ലാൻ പാടില്ലായിരുന്നു എന്ന ഒരു മനസ്താപം അവർക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. कोई सपने में शिव आ रहे, शिवलिंग आ रहा है, बार बार कोई मंदिर आ रहा है, तो उनको बाद में रियलाइज होता है, पर कैसे माफी मांगनी नहीं पता है तो അവർക്കതൊരു തിരിച്ചറിവുണ്ടാവും. അപ്പൊ ശിവലിംഗം കാണുക, അമ്പലം കാണുക, ഇതൊക്കെ പക്ഷെ അവർക്ക് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ് മാപ്പ് ചോദിക്കേണ്ടതെന്ന് അവർക്ക് അറിയണ്ടാവില്ല. वो रह जाता है अंदर, वैसे ही सपने आने लगते हैं। അത് എന്നിട്ട് സ്വപ്നമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മള്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി എന്തോ ചെയ്യാണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വരണത്. रिलैक्स, റിലാക്സ് ചെയ്യുക. नेवल की तरफ ध्यान दो। പൊക്കിളിന്റെ അവിടേക്ക്, നേവൽ ചക്രയിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക. नेवल की तरफ ध्यान देना है। പൊക്കിളിന്റെ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക. कैसे ना स्नेक को हम धागे क्यों दे रहे हैं, क्योंकि कुछ धागे स्नेक को मारने के बाद हमारे टूट गए थे। നമ്മൾ എന്തിനാണ് നാഗത്തിന്റെ പൂജയ്ക്ക് മറ്റേ നൂല് കൊടുത്തത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാ, നമ്മള് നാഗത്തിനെ അടിച്ചു കൊല്ലുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഒരു നൂല് പൊട്ടിപ്പോവും. ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു കർമ്മ ഒരു ഒരു നൂല്, ഒരു ധാഗ പൊട്ടിപ്പോവും. അപ്പൊ അത് ആ ഒരു ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, उसका रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी അതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മള് നൂല് ഒരു ബണ്ടിലായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. चीज को इसलिए धागे धागे को दान वहां पे पूजा में देके आना है। അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നൂല് നമ്മള് ദാനായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് പൂജയില്. कपड़ा क्यों दे रहे हैं, തുണി, ആ റെഡ് കളർ തുണി എന്തിനാ കൊടുക്കണേന്ന് വെച്ചാ, जैसे उसका घर हम उसको वापस दे रहे हैं। നമ്മള് അവരുടെ വീട് അവർക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ആ ഒരു സങ്കല്പത്തിലാണ് റെഡ് കളർ തുണി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. बहुत प्यार से, जैसे വളരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി കൊടുക്കണത്. उसको एनर्जी दे रहे हैं, उसका घर, उसका छत उसको वापस दे रहे हैं। അതിനെ ആ ഒരു വീടിന്റെ ഛത്തായിട്ട് അവരുടെ ആ വീടിന്റെ ഒരു എനർജി നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ് തിരിച്ച്. അതാണ് അതിന്റെ ഒരു സങ്കല്പം. छत कैसे वापस दे सकते हैं हम उसको, जैसे अर्थ पर रहने का उसको हक है, जो हक है वो उसको वापस दे रहे हैं। वो നമ്മൾ ആ വീട് എന്തിനാ കൊടുക്കണെന്ന് വെച്ചാൽ, അവർക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാൻ അവർക്ക് അവകാശമുണ്ട്. നമുക്ക് എങ്ങനെ അവകാശമുണ്ടോ അതേ അവകാശം തന്നെ നാഗങ്ങൾക്കും ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാൻ അവകാശമുണ്ട്. ആ അവകാശത്തിനെ നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. रिप्रेजेंट करने के लिए कपड़ा दे रहे हैं। അതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ തുണി, റെഡ് കളർ തുണി കൊടുക്കുന്നത്. कि ये कपड़ा तुमको कि सेफ रहो। हम कपड़े क्यों पहनते हैं कि हमको कोई भी बाहर की चीजों से तुरंत उसके ऊपर, जैसे मच्छर नहीं काट सकता, धूल आ रही है, कुछ भी चीजें तो तुरंत इम्पैक्ट नहीं होता ना, वैसे ये उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम उसको कि इस अर्थ पर तुम रह सकते हो, ये तुम्हारा ही है, ये पूरा जगत तुम्हारा ही ഈ മുഴുവൻ ഭൂമിയും ജഗത്തും നിങ്ങൾക്കും കൂടി അവകാശപ്പെട്ടതാണ്. है, ऐसा। അങ്ങനെ പറയാ, അങ്ങനെ और जब പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്. हम उनको ये सब दे रहे हैं तो हमारे मन में ये 100% पता है कि हम इसके बाद स्नेक को नहीं मारेंगे।
നമ്മൾ ഇതൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ 100% നമുക്കൊരു തെളിവ് വരും. നമ്മൾ ഇനി ഒരു ജന്മത്തിലും നാഗങ്ങളെ അടിച്ചു കൊല്ലില്ല. നാഗങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം ഭൂമിയിൽ എന്താണ്, ഇതൊക്കെ നമുക്കൊരു തിരിച്ചറിവുണ്ടാവും. അതാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവുന്ന മാറ്റം. है ना। हम उसको नहीं मारेंगे। सपने में भी हम स्नेक को मारने के बारे में नहीं सोच सकते हैं, ऐसा। സ്വപ്നത്തിൽ കൂടി നമ്മൾ നാഗത്തിനെ കൊല്ലേണ്ട കാര്യം ആലോചിക്കില്ല. और उसको एक्सेप्ट करना। നമ്മൾ जो അതിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക. प्यार है, हमारी तरफ से प्यार है। നമ്മുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് സ്നേഹത്തോടു കൂടി നമ്മൾ അതിനെ हल्दी അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും. कुमकुम अक्षता दिया, ये उसकी जो रिचनेस है, उसने की जो हल्दी कुमकुम अक्षता दूध ദൂത് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ സൈഡിൽ നിന്നുള്ള സ്നേഹമാണ് അവർക്ക്. അതുപോലെ മഞ്ഞള്, അക്ഷതം, കുങ്കുമം, അതൊക്കെ എന്താ വെച്ചാ प्यार है, हमारी तरफ से प्यार है। हल्दी कुमकुम अक्षता दिया, ये വിളക്ക്, उसकी जो रिचनेस है, ഇതൊക്കെ उसने की जो റിച്ച്നെസ് दिव्य ആണ്. भव्य एनर्जी है, उसको हम पूज रहे हैं। हमने उनको मान അവരും ഈ ഭൂമിയിലുള്ള ദിവ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു എനർജിയാണ്. അവരെയും നമ്മൾ പൂജിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് ആദരവ് കൊടുക്കണ സൂചകമായിട്ടാണ് മഞ്ഞളും കുങ്കുമവും വിളക്കും അക്ഷതവും ഒക്കെ വെക്കുന്നത്. लिया है। നമ്മളും അവരെ മാനിക്കുകയാണ്, റെസ്പെക്ട് ചെയ്യാണ്. हमने उनको भगवान का दर्जा दिया है, ऐसा। നമുക്ക് അവര് ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു തുല്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥിതിയിൽ അവരെ നമ്മൾ പൂജിക്കുക. और चावल जिसके कवर है, चावल ऐसा चावल ചാവൽ, അരി എന്തിനാ കൊടുക്കണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് അവരുടെ ശരീരത്തിന് ഒരു കവറായിട്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. देना है, जिसके ऊपर कवर है वो भी उनको अ, दे सकते हैं। इसमें ये पैसे के रूप में दे रहे हैं हम लोग, पैसों को भी रख सकते हैं। और चावल जिसका कवर नहीं निकाला है, जैसे ना ये चावल क्यों दे रहे हैं, जैसे ये इनका प्रॉपर्टी है, जैसे इनका पैसा है समझो, वो चावल रखेंगे ना उनके पास ताकि चूहा खाने के लिए आए और उनको खाने का भी सुविधा हो, इसलिए हम उनको देने के लिए बोल रहे हैं। जिसका ഇപ്പൊ അരി കൂടി നമ്മൾ അവിടെ എന്തിനാ വെക്കണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ അരി കഴിക്കാൻ എലികളും കൂടി അവിടെ വരും. कवर नहीं निकाला है, ऐसे चावल जिसका कवर नहीं निकाला है, ऐसे चावल वो चावल रखेंगे ना उनके पास ताकि चूहा खाने के लिए आए और उनको खाने का भी सुविधा हो, इसलिए हम उनको देने के लिए बोल रहे हैं। जिसका कवर नहीं निकाला है, ऐसे चावल जो जो चूहा ऐसे स्नेक के पास जा रहा है जहाँ पे इस तरह के चावल पूजा में रखे गए हैं, वो उसका यूज कैसे कर रहा है, वो चावल लेके जाने देता है। बोलना है जाके, ये स्नेक चूहे के थ्रू एक मैसेज भेज रहा है, जाके बोलना है सबको कि स्नेक का यहाँ रहना जरूरी है। ये इनका डील हो रहा है सर।
നമ്മൾ നാഗത്തിന്റെ അടുത്ത് ആ ചാവൽ വെക്കുമ്പോൾ അതെടുക്കാനായിട്ട് എലികൾ വരും. അപ്പൊ എലികളും നാഗങ്ങളും തമ്മിൽ അവിടെ ഒരു ഡീലുണ്ടാവും. അവര് തമ്മിലൊരു ഡീലില് എന്താ പറയാന്ന് വെച്ചാ നിങ്ങള് वरना मैं आपका पूरा खेत खराब करूंगा, घर खराब करूंगा, कपड़े खराब करूंगा। ये चावल लेके जा रहा है और मैसेज पहुंचा रहा है, घर खराब करूंगा। वरना मैं आपका पूरा खेत खराब करूंगा, घर खराब करूंगा, कपड़े खराब करूंगा। ये चावल लेके जा रहा है और मैसेज पहुंचा रहा है। सबको कि इसका सुनना जरूरी है, ये मैसेज फैला रहा है जहां जहां चुने जा रहे हैं। എത്രയ്ക്ക് ആവശ്യമുണ്ടോ അത്രയും ധാന്യങ്ങൾ നാഗത്തിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് അവരെടുത്തിട്ട് പോവും. അപ്പൊ അവര് ആ ഇത് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡ്രസ്സുകൾ തുണികൾ നാശാക്കും, നമ്മൾ വെച്ച ധാന്യങ്ങൾ നാശാക്കും അങ്ങനെ. പക്ഷെ നാഗങ്ങൾക്ക് വെച്ച് അവിടുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ അവര് ആ ഒരു ഡീലാണത്. നമ്മുടെ ആ ഒരു നമ്മൾ കൊടുത്ത ഇത് കാരണം അവർ നമ്മുടെ വസ്ത്രങ്ങളോ കൃഷികളോ ധാന്യങ്ങളോ ഒന്നും നശിപ്പിക്കില്ല എന്ന് അവർ തമ്മിലൊരു ഡീല്, നാഗങ്ങളും എലികളും തമ്മിലൊരു ഡീലുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നാഗങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കേണ്ടത് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണെന്ന് പറയാം. ये क्या कर रहा है, देखो, तुम उनको तकलीफ मत दो, मैंने यहाँ पे चावल रखे हैं ना, यही खा के चुपचाप बैठो। നാഗങ്ങൾ എന്താ പറയാന്ന് വെച്ചാ നീയെ ആ, ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ആ, അരി കഴിക്കൂ. നീയെ ഇത് വെച്ച ആൾക്കാർക്ക് പോയി ബുദ്ധിമുട്ട് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. നിനക്ക് എത്ര ആവശ്യമുണ്ടോ അത്രയും നീ ഇവിടെ കഴിക്കൂ എന്ന് പറയും. നാഗം എലിയോട് പറയും, तुम मेरे साथ भी रह सकते हो। നീ നിനക്ക് എൻ്റെ കൂടെ ജീവിക്കാവുന്നതാണെന്ന്. खेतों में बहुत ज्यादा बर्बादी नहीं होने देता है स्नेक। वो जा रहे तो बोलेगा यहाँ पे है ना, पहले एक खत्म करो, बाद में दूसरा देखेंगे। നീ ആദ്യം ഒരു ഭാഗം കഴിക്കും, അത് കഴിഞ്ഞ് നിനക്ക് അടുത്ത ഭാഗം തരും. അതുകൊണ്ട് നീ അവിടെ പോയി അവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയും. चूहों को भी स्नेक कंट्रोल में रखते हैं। ആ എലികളെ കൂടി നാഗങ്ങളുടെ കൺട്രോളിൽ വെക്കുന്ന പറയണ. ज्यादा बर्बादी नहीं करने देते। വളരെയധികം നമ്മളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ വിടില്ല അവര്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നാഗങ്ങൾക്ക് പൂജ ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു നാഗത്തിന് അരി വെക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഡീലും നാഗങ്ങളും എലികളും തമ്മിൽ നടക്കും. और जो चूहा हमारे ग्रेटिट्यूड से दिए हुए चावल को खा रहा है ना, उसका पेट जल्दी भरता है। നമ്മൾ കൊടുത്ത അരി കഴിക്കണ എലികൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വയറ് നിറയും. എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡോട് കൂടിയിട്ട് അത് കൊടുക്കണേ, നന്ദിയോട് കൂടിയിട്ടാണ് കൊടുക്കണേ. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വയറ് നിറയും. इसका माइंड भागता नहीं है चीजों को कलेक्ट करने में। അവർക്ക് ഇപ്പം മനസ്സിങ്ങനെ അവിടെ ഇവിടെയും തേടാനായിട്ട് ഓടില്ല. അവർ ശാന്തമായിട്ടിരുന്ന് അവരുടെ വയറ് നിറയ്ക്കും. और उसका गुरु स्नेक है तो वो ज्यादा खराबी नहीं भी करने देता उसको। इसको पहले खा, इसको पहले खा। और ना उसको ये दिखता नहीं है स्नेक। स्नेक ना चावल के ऊपर बैठा हुआ रहता है ना, तो നാഗ എപ്പോഴും ആ ഒരു അരിന്റെ മുകളിലായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് എലിക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല അവിടെ എത്രത്തോണ്ട് അരി ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. എലിക്ക് വയറ് നിറയാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ളത് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് അവിടെ കൊടുക്കും നാഗം. चूहे को ये नहीं दिखता कि कितना चावल बाकी है पीछे। ഇതിന്റെ പിന്നിൽ എത്ര അരി ഉണ്ടെന്ന് എലിക്കറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് മുഴുവനായിട്ട് നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് നാഗം വിടില്ല, കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ടേ കൊടുക്കുള്ളൂ. है ना, तो चूहे को ये नहीं दिखता कि कितना चावल बाकी है पीछे। उसको जो चाहिए उतना दिख रहा है। जब वो चूहा समझो बाहर जाने की कोशिश कर रहा है लेने के लिए, वो फिर से नया दे रहा है।
അത് അവിടുന്ന് പിന്നെയും പുറത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നാഗ് എന്ത് ചെയ്യും, പിന്നെയും കുറച്ചുകൂടി അരി കൊടുക്കും അതിന് കഴിക്കാൻ. पीछे कितना भरा, कितना चावल बाकी है उसका अंदाजा नहीं आ रहा है उसको। वो बोल रहे तुमको आज कितने चाहिए उतना दे रहा हूँ मैं, ऐसे। നാഗം പറയും നിനക്ക് ഇന്ന് എത്ര ആവശ്യമുണ്ടോ അത്രയും ഞാൻ തരാം, അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള എത്ര ഉണ്ടെന്നുള്ളത് എനിക്കറിയാൻ പറ്റില്ല. तो वो भी स्नेक के ऊपर भरोसा कर रहा है कि എലി എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ നാഗത്തിന്റെ മുകളിൽ ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടാവും എലിക്ക്. അപ്പൊ എലി ഓക്കെ എന്നുള്ള ആ ഒരു എഗ്രിമെന്റില് ये मुझे दे रहा है सब कुछ, ऐसे। എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ നാഗം ഭക്ഷണം തന്നോളും എന്നുള്ള ആ ഒരു വിശ്വാസം എപ്പോഴും എലികൾക്ക് ഉണ്ടാവും. तो ये नीचे कुछ दूसरा काम करता है स्नेक ना, नीचे जाके कुछ दूसरा काम करता है। നാഗം ഭൂമിന്റെ അടിയിൽ പോയിട്ട് ഇതുപോലുള്ള വേറെ വേറെ ജോലികൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. तो सृष्टिकर्ता का काम कर रहा है। जैसे कोई पेड़ कंप्लीट हो गया, कंप्लीट उसकी ग्रोथ हो गई, उसके बाद इसको ഇത് സൃഷ്ടിന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഒക്കെ അവർക്ക് വേണ്ടി നാഗങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യും. എന്നുവെച്ചാൽ ഒരു മരത്തിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അതിന്റെ ആ ഒരു ഇത് കഴിഞ്ഞു, ലൈഫ് കഴിഞ്ഞു. नेक्स्ट लाइफ में जाना है, ആ വൃക്ഷത്തിന് നെക്സ്റ്റ് ലൈഫിലേക്ക് പോകണം. पत्थर बनना है, तो वो यूनिवर्स का काम में सपोर्ट कर रहा है। അത് യൂണിവേഴ്സിന്റെ ജോലിയാണ്. അപ്പൊ അത് അതിനെ നാഗങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. उसके रूट्स को कट कर रहा है അതിന്റെ റൂട്ട് കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് कि तुम जा सकते हो, तुम जा सकते हो, നിനക്ക് സമയമായി, നിനക്ക് പോവാവുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് तुम नेक्स्ट प्रोसेस के लिए जा सकते हो। അടുത്ത പ്രോസസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാവുന്നതാണെന്ന് പറയും. पत्थर बनने के स्टेप्स की तरफ जा सकते हो, കല്ലായി മാറാനായിട്ട് നിനക്ക് പോവേണ്ട സമയമായി എന്ന് പറയും. पानी बनना है तो पानी की तरफ बह के जा വെള്ളത്തിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം ഒഴുകി പോണ വെള്ളത്തിന്റെ അവിടേക്ക് പോവേണ്ട സമയമായി എന്ന് പറയും. सकते हो। पेड़ को जिस तरह से, जैसे पत्ते हैं, पेड़ के पत्ते हैं, वो अगर चाहते कि पानी में बह जाओ तो वो उसी तरह से बहने ഇപ്പൊ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഇലകള് അതിനെ വെള്ളത്തിലേക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യം വെച്ചാൽ അതിന് വെള്ളത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ടും സഹായിക്കും. देता है। अगर वो चाह रहा है कि पत्थर के नीचे रह के वहीं पे मैं मेडिटेट करूँ, वो അത് ആ ഇല ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് കല്ലിന്റെ അടിയിൽ പോയിരുന്ന് ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്ന് മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ അതിന് അങ്ങനെ പോകാനും അനുവദിക്കും. से ही करने दे रहा है। अगर वो पेड़ बोल रहा है कि मुझे हवा में उड़ते हुए जाना है, വൃക്ഷം പറയാണ് എനിക്ക് കാറ്റിൽ പറന്നുകൊണ്ട് പോണെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിനും അനുവദിക്കും. दूर कहीं पे जाके കുറെ ദൂരത്തേക്ക് പോണെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ जंगल में जाके मेडिटेट करना है, കാട്ടിൽ പോയിട്ട് മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യുന്ന അതിന് അവര് സഹായിക്കും. पहाड़ में जाके मेडिटेट करना है, दूर जाना है। പർവ്വതങ്ങളിൽ പോണെന്ന് ദൂരത്തേക്ക് പോണെന്ന് അത്രയും ദൂരം പോവാനായിട്ട് അവരെ സഹായിക്കും നാഗങ്ങള്. जो यहाँ पे है उससे दूर जाना है, जहाँ पे बहुत सारे लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, मतलब पूरा जंगल, उन्हीं के साथ रह के मुझे मेडिटेशन। കാടുകളിൽ കുറേ അധികം ആൾക്കാർ മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യണ്ടാവും, എനിക്ക് അവരുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഒരു ഇലകൾക്ക് അതിനു വേണ്ടി അവിടേക്ക് പോകാനായിട്ടുള്ള സഹായം ചെയ്തു കൊടുക്കും നാഗങ്ങള്. करना है वो उसको वहीं पे पहुंचा रहे हैं, जैसे ഇത് പ്രകൃതിക്ക് വേണ്ടി ഭൂമിക്ക് വേണ്ടി നാഗങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ജോലി ചെയ്യും. हवा उसको हेल्प कर रही है, അപ്പൊ കാറ്റുകളും അതിനു വേണ്ടി സഹായിക്കും. वो कोई पेड़ बोल रहा है कि मुझे यहीं पे रहना है, बर्ड्स को फीड करना चाहते हैं, जैसे ചില മരങ്ങൾ പറയും എനിക്ക് ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കണം, ഞാൻ ഈ പക്ഷികൾക്കായിട്ട് സഹായം ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കുന്നു പറയും. इसका फ्रूट्स है, इसे पेड़ को फ्रूट्स है, ഈ മരത്തിലുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ പക്ഷികൾക്ക് കഴിക്കാനായിട്ട് അവര് അവിടെ തന്നെ ആ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ നല്ല ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. उसको खिलाने में उसको विश्वास है ज्यादा,
तो वो पूरा वो वहीं पे धीरे 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 छोटा होके सड़ जाएगा ऐसे। पर वो फ्रूट्स को बर्ड्स को देना चाहता है, तो वैसे ही एक्सेप्ट, वैसे ही बॉडी को वहीं पे रखेगा ऐसे, और वो छोटा होके होके सड़ जाएगा ऐसे। किसी किसी पेड़ को ऐसा भी लगता है कि पूरा सूखने के बाद में इंसान के काम आना चाहता हूँ। ചില മരങ്ങൾ വിചാരിക്കും മുഴുവനായിട്ട് ഉണങ്ങിപ്പോയതിന് ശേഷം മനുഷ്യർക്ക് ഒരു ആവശ്യമായിട്ട് സഹായമായി മാറണം ഞാൻ എന്ന്. जबरदस्ती नहीं पूछना है। सूखा हुआ लकड़ी को भी अगर हम लेके जा रहे हैं तो उसको നമ്മൾ കാട്ടിൽ പോയിട്ടൊരു ഉണങ്ങിയ വടി എടുക്കുമ്പോൾ കൂടി അവരോട് വിറക് എടുക്കുമ്പോൾ കൂടി അവരോട് സമ്മതം ചോദിച്ചിട്ട് വേണം എടുക്കാൻ. എൻ്റെ കൂടെ വരാൻ നീ തയ്യാറാണോ, സമ്മതം ചോദിച്ചിട്ട് വേണം എടുക്കാനെന്ന് പറയാം. पूछना है कि आप आना चाहते हो क्या। वैसे लकड़ी पे बना हुआ खाने का टेस्ट ग्रेटिट्यूड से भरा हुआ रहता है। उसमें कुछ भी नहीं, सिर्फ पानी नमक और कुछ डाल के रखा है ना, उसका भी टेस्ट अलग आता है। നമ്മൾ അങ്ങനെ എടുത്തു കൊണ്ടുവരുന്ന ആ വിറകുകൾ വെച്ച് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അതിൽ ഒരു വെള്ളവും ഉപ്പും മാത്രമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണമായിരിക്കും. ആ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡോട് കൂടി നമ്മൾ എടുത്തു കൊണ്ടുവന്ന് ചെയ്യണ കാരണം അതിന് വേറെ ഇനൊരു ടേസ്റ്റ് തന്നെയായിരിക്കും ആ ഭക്ഷണത്തിന്. क्योंकि वो चाहता था कि जलना है मुझे। ആ ആ വിറകുകളെല്ലാം ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവരെ കത്തിക്കണം എന്ന് അവർ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവരും സമ്മതത്തോടു കൂടി കൊണ്ടുവന്ന കാരണം ആ ഫുഡ്, അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫുഡിന് അത്രയും ഒരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. जबरदस्ती कुछ जंगल से कुछ तोड़ के लेके आ रहे हैं ना पेड़ों को, तो ये होगा, झगड़ा होता है घर में। നമ്മൾ ജബർദസ്തി കാട്ടിനുള്ളിൽ നിന്ന് ആ വിറകുകളൊക്കെ ഒടിച്ചു പിടിച്ച് കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അതുകൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ വഴക്കുണ്ടാവും എന്ന് പറയാം. वहां से जबरदस्ती लेके आए ना, घर में भी जबरदस्ती हो गई है। दोनों पैरों को प्रेस करना है। രണ്ട് കൈകളെയും പ്രസ് ചെയ്യുക, जिनको भी कालसर्प का प्रॉब्लम है രണ്ട് वो കാലുകളും പ്രസ് ചെയ്യുക. इस पूजा को कर सकते हैं। ആർക്കൊക്കെയാണ് കാലസർപ്പ ദോഷമുള്ളത് അവർ ഈ പൂജ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. पैरों को प्रेस करना है, सूर्य देवी को याद करना है, और अपर बॉडी को, हाथों को प्रेस करना है। ബാക്ക് അരക്കെട്ട് പ്രസ് ചെയ്യുക, കൈകൾ പ്രസ് ചെയ്യുക, ഷോൾഡർ പ്രസ് ചെയ്യുക, गर्दन, കഴുത്തിൽ പ്രസ് ചെയ്യുക, दोनों चेहरों के ऊपर। കൈകൾ തിരിച്ചു മുഖത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുക. देवी एंसेस्टर्स को याद करना है, ഈ സമയം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പൂർവികന്മാരെ ഓർക്കുക. बाबा जी को, माता जी को, ബാബാജീനെ, മാതാജീനെ, गुरुओं को, सारे यूनिवर्सल लाइट को याद ഗുരുക്കന്മാരെ, എല്ലാ യൂണിവേഴ്സൽ करते हुए ജീവനുകളെയും ഓർക്കുക, ग्रेटिट्यूड देना है कि ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് आज की കൊടുക്കുക. पूजा के जो हमें इतने बड़े प्रॉब्लम से बाहर कैसे आना है, उसका एक रास्ता दिखा के रखा है। और भी ഇത്രയും വലിയൊരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത്രയും വലിയൊരു വഴി നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുകയാണ്. कई चीजें करनी पड़ती होगी शायद, पर ये भी एक रास्ता है जिससे हम लीगल चीजों से, जैसे किसी को केस चल रहा है तो उसमें से बाहर आ सकते हैं। ഇതും ഒരു വഴിയാണ് നമ്മുടെ ആ കർമ്മദോഷത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരാനായിട്ട്.
किसी के घर में झगड़े हो रहे हैं डाउट की वजह से, उससे बाहर आ सकते हैं। ആരുടെയെങ്കിലും വീട്ടിൽ ഇതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും വഴക്കുകൾ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പുറത്തു വരാവുന്നതാണ്. स्किन इश्यूज से बाहर आ सकते हैं। സ്കിന്നിന്റെ അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള അതിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരാവുന്നതാണ്. और ये काल सर्प का शांति होने के बाद ये कर दिया ना आपने, उसके बाद कुल देवी के पास जाके उसका भी मान सम्मान करके घर पे आके कुछ मीठा बना के खाना है। ये कर दिया ना आपने, उसके बाद कुल देवी के ഈ കാളസർപ്പത്തിന്റെ പൂജ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുലദേവീന്റെ അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ട് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും മാനസമ്മാനം നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും മധുരം ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കണമെന്ന്. पास जाके उसका भी मान सम्मान करके घर पे आके कुछ मीठा बना के खाना है। कुल देवी का भी मान सम्मान रहता है, जैसे साड़ी चूड़िया वो കുലദേവിക്ക് കൂടി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഗിഫ്റ്റായിട്ടോ ഇത് കൊടുക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ സാരിയായിട്ടോ വളകളായിട്ടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ सब करके उसका अभिषेक करके അവർക്കും ഒരു അഭിഷേകം ചെയ്ത് वापस आना है। തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് വരണം. बच्चों को लेके जाना है ध्यान से। കുട്ടികളെയും കൊണ്ട് പോവാ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി. बच्चों को भी लेके जाना है, फैमिली को लेके जाना है। उसके बाद ഫാമിലീനെയും കൊണ്ടുപോവാം. घर में आके वो प्रसाद वो सब मीठा बना के कुछ खाना है। उसके बाद आप लाइफ में कैसे चेंजेस होते हैं वो यूनिवर्स पे छोड़ के देना है। शांति से വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സ്വീറ്റ് ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുക. പിന്നെ ലൈഫിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വരണ്ടോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ പ്രകൃതിക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുക, യൂണിവേഴ്സലിന് വിട്ടുകൊടുക്കുക. रखना, राह नहीं देखना किसी चीज की भी। ഒന്നിനെയും പിന്നെ നിങ്ങൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കരുത്. 5 4 3 2 1 0 एकदम धीरे धीरे फोकस करना है। आपको पूरा बॉडी में दर्द होगा, ऐसा लग सकता है कि गला ठीक नहीं है, वोमिटिंग जैसा हो सकता है, वोमिटिंग जैसा। ചിലർക്ക് വൊമിറ്റിംഗ് പോലെ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇത് കഴിയുമ്പോൾ. इसके बाद ये कभी भी आप पूजा करेंगे ना, वोमिटिंग जैसा फील हो सकता है, बॉडी में दर्द ये सब പൂജ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ശരീരത്തിൽ വേദന ഇതൊക്കെ അനുഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. सारी चीजें बच्चों को भी होगा। കുട്ടികൾക്കും അത് അങ്ങനെയുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള വേദനകളൊക്കെ അനുഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. फिट हो सकता है जब भी आप करेंगे ना, धीरे धीरे आंखें खुल सकते हैं। अगर आंखें खुलने को टाइम लग रहा है तो बैठ भी सकते हैं आप। വളരെ പതുക്കെ കണ്ണുകൾ തുറക്കാം. ആർക്കെങ്കിലും തിരിച്ച് മെഡിറ്റേഷനിൽ ഇരിക്കുകയാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. किसी को कुछ पूछना होता है इसमें पता है तेरी बोल लो मीठे नहीं पता नहीं क्या प्रिय उधर ही रहेगा तेरी बोल मतलब ना एनर्जी नेचुरल आ रही है। ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. വീട്ടിൽ ഇതിലുള്ള പൂജ അതൊക്കെ സങ്കല്പം ചെയ്തുകൊണ്ടും ചെയ്യുക. പൗർണമി ദിവസങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിയവർക്കും ചെയ്യാവുന്നതാണ്. താങ്ക് യു മാസ്റ്റേഴ്സ്.